Hi everybody, welcome back. Actually yesterday we have studied addition of two matrices and subtraction of two matrices. On that we have to solve the problems exercise number 4.5, and this one is if A is equal to matrix is there 3 by 2 with 2 minus 3, 5 minus 4, minus 6, 1. B is also there 3 by 2 कारण ऑर्डर सेम पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचा ऑर्डर सेम असेल तर ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन करू शकतो. -1 2 2 2 -1 2 2 2 0 3 0 3 and C is equal to 4 3 minus 1 4 4 3 minus 1 4 minus 2 1. Show that A plus B is equal to B plus A, and second one A plus B plus C is equal to A plus B plus C. आता सोल्युशन बघूयात आपण. सोल्युशन मध्ये काय आहे, आपल्याला A plus B is equal to B plus A दाखवायचं आहे. नाव A plus B is equal to 2 minus 3, 5 minus 4, minus 6, 1 plus B minus 1 2 2 2 0 3, which is equal to 2 minus 1 minus 3 plus 2, 5 plus 2 minus 4 plus 2, minus 6 plus 0, 1 plus 3, which is equal to 2 minus 1 1 minus 1, 5 plus 2 7, minus 4 plus 2 minus 2, minus 6 plus 4. This is first. Now B plus A is equal to, what about B? Minus 1 2 2 2 0 3 plus, we know that addition is commutative, therefore हे definitely बरोबर असणार आहे. A plus B is equal to B plus A and also associative, त्यामुळे काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. तर A आहे 2 minus 3, 5 minus 4, minus 6 1, minus 6 1. आता बघा minus 1 plus 2, 2 minus 3, 2 plus 5, 2 minus 4, 0 minus 6, 3 plus 1, which is equal to minus 1 plus 2 1, 2 minus 3 minus 1, 5 plus 2 7, minus 2, minus 6 plus 4. 1 minus 1 7 minus 2 minus 6 4. करेक्ट आहे. म्हणजे काय झालं, फ्रॉम 1 and 2 A plus B is equal to B plus A. Hence proved. त्याच्यानंतर 1 minute. नेक्स्ट क्लियर आहे सगळ्यांना? सॉरी, नेक्स्ट घ्यायचा A plus B plus C. सॉरी, ठीक आहे. आता परत केलं. सोल्यूशन A plus B plus C, which is equal to A 2 minus 3, 5 minus 4, minus 6 1 plus B minus 1 2 2 2 0 3
plus C. What about C? 4 3 minus 1 4 minus 2 1, which is equal to here 2 minus 1 1 minus 3 minus 3 plus 2 minus 1 5 plus 2 7 minus 4 plus 2 minus 2 minus 6 and 4 plus 4 3 minus 1 4 minus 2 1 1 plus 4 5 minus 1 plus 3 2 7 minus 1 6 minus 2 plus 4 2 minus 6 minus 2 minus 8 4 plus 1 5. This is first one. Now second, A plus B plus C. What about A? 2 minus 3 5 minus 4 minus 6 1 plus B plus C minus 1 plus 4 3 2 plus 3 5 2 minus 1 1 2 plus 4 6 0 minus 2 minus 2 3 plus 1 4 2 plus 3 5 minus 3 plus 5 5 plus 1 minus 4 plus 6 minus 6 minus 2 1 plus 4. Therefore 5 6 minus 8 2 2 5 इतो का बघा हा 2 2 5 2 6 2 minus 8 5 correct आहे. Therefore associative property is also here proved from 1 and 2. A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Clear? And A plus B plus C पण असतो. Directly you can take 3 terms here in numbers. Okay. Next question second. If A is equal to 1 minus 2 5 3, B is equal to 1 minus 3 4 minus 7 find the matrix A minus 2B plus 6I, where I is the unit matrix of order 2 दिलाय. Okay. सिंपल आहे बाळांनो. कदाचित मला असं वाटतं की हा एक्सरसाइज तुम्ही सॉल्व केलाय, पण असं मनातून कुठेतरी वाटतंय की तुम्ही हा सॉल्व केलाय, बिकॉज दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी मच इझी. इम्पॉर्टंट का? कारण आपल्याला माहित होण्यासाठी की मला खरंच येतं का हे. सरांनी ते जे काय बेसिक शिकवलं त्याच्यावरती मला येतं का हे बघण्यासाठी हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. 5 3 B is equal to 1 minus 3 4 minus 7 1 minus 3 4 minus 3. Then find the matrix A minus 2B plus 6I. Solution. We have to find out A minus 2B plus 6I, which is equal to A 1 minus 2 5 3 minus 2 into B 1 minus 3 4 minus 7 plus 6 into 1 0 0 1. This is the identity matrix of order 2. I is nothing but identity matrix. Sorry, 1 minus 2 5 3 minus, otherwise you can take here plus minus 2 plus 6 minus 8 minus minus getting plus 14 plus 6 ones are 6 0 0 6. मॅट्रिक्स मध्ये एव्हरी एलिमेंटला तुम्ही त्या स्केलरने मल्टिप्लाय करता. डिटर्मिनंट मध्ये एकच रो किंवा एकाच कॉलमला मल्टिप्लाय करता. लक्षात ठेवायचं. आता पहिल्या या दोघांचं सॉल्व्ह करूया किंवा सलग घेऊया. 1 minus 2 plus 6 1 minus 2 plus 6 1 minus 2 plus 6 minus 2 plus 6 plus 0 5 minus 8 plus 0 3 plus 14 plus 6. Therefore this will be 1 plus 6 7 minus 2 5 minus 2 plus 6 4 5 minus 3 minus 8 minus 3 20G
54 minus 323 is your final answer of A minus 2B plus 6I. This is your final matrix of this. तुम्ही ह्या दोघांचे एडिशन करून परत याच्यामध्ये ऍड करू शकता किंवा डायरेक्टली यू कॅन राइट इट लाइक दिस. नेक्स्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3. 1 2 minus 3. पहला राइट डाउन करतो. If A is equal to, if A is equal to 1 2 minus 3 minus 3 7 minus 8 minus 3 7 minus 8 0 minus 6 1 0 minus 6 1 comma B is equal to 9 minus 1 2 9 minus 1 2 minus 4 2 5 4 0 minus 3 4 0 minus 3. Find the matrix C such that A plus B plus C is a zero matrix. आता solution मध्ये काय ना, given that A plus B plus C is equal to 0 सांगितलाय, zero matrix आहे तो. झिरो याचा अर्थ काय, झिरो मॅट्रिक्स आहे. मग आपल्याला सी ची व्हॅल्यू काय काढता येते, आपल्याला सी मॅट्रिक्स काढायचा आहे. मायनस ए प्लस बी म्हणू शकतो ना, विच इज सी इज इक्वल टू मायनस ए కూడా ए 1 2 minus 3 minus 3 7 minus 8 0 minus 6 1 plus what about D 9 minus 1 2 minus 4 2 5 4 0 minus 3. C is equal to minus in bracket 1 plus 9 2 minus 1 minus 3 plus 2. Addition is there na, then comes से सगळे addition करा. minus 3 minus 4 7 plus 2 minus 8 plus 5 0 plus 4 minus 6 plus 0 1 minus 3. C is equal to 10 1 minus 1 minus 7 9 minus 3 4 minus 6 minus 2, but minus is there, so minus 10 minus 1 1 7 minus 9 plus 3 minus 4 6 plus 2. This is your final answer. Find minus 10 minus 1 1 7 minus 9 3 minus 4 6 2. This is your final answer. Means matrix C is nothing but this. कळते, एवढं सिंपल आहे. ॲडिशन सबट्रॅक्शन ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, छोट्या पोरांना पण आवडेल. हे तुमच्या घरामध्ये 4th 5th ची कोण मुलं असतील तेव्हा त्याला हे भारी असते की चौकटं लिहायचं, ॲडिशन करायचं. या पद्धतीनं आपल्याला नेक्स्ट आता एक्झाम्पल बघूया. 4th क्वेश्चन आहे 3a minus 4b plus 5x is equal to c आहे. फाइंड द मॅट्रिक्स x असं म्हटलं आहे. फाइंड द मॅट्रिक्स x तुम्ही काढू शकता असं मला वाटते. तुम्ही काढू शकता असं वाटतं. काढू शकाल ना, आम्ही काढून सोडवून दाखवूच. 3a म्हणजे 3 ने a ला मल्टिप्लाय करा, 4 ने b ला मल्टिप्लाय करा आणि 5x तसा ठेवून बाकी सगळे कन्वर्ट करा तिकडे. म्हणजे काय होईल, तिकडं c प्लस 4b होणार आणि मायनस 3a होणार. मग त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा आणि 5 ने डिवाइड करायचं. मात्र येणाऱ्या आन्सरला सगळ्यात शेवटी 5 ने डिवाइड करायचं, ते आन्सर द्यायचं. 5th नंबरचा घेतो मी, 4th नंबर तुम्ही करा, 5th नंबर मी घेतो. 4th number for homework. 4th number for homework. आता 5 number. Solve the following equations for x and y if खूप important 3x minus y is equal to
3x minus y is equal to 1 minus 1 minus 1 1, and x minus 3y is equal to 0 minus 1 0 minus 1. x and y फाइंड आउट करायचा आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही सायमल्टेनियस इक्वेशन्स बघितले का? त्या पद्धतीने करू शकतो का? हां, करूया त्याला. बघूया. कन्सिडर दिस इज 1, दिस इज 2. सोल्युशन तयार करूया. सोल्युशनच मिळूया. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and subtracting from second. आता बघूया. 3 in bracket 3x minus y is equal to 3 into 1 minus 1 minus 1 plus 1. This will be 9x minus 3y, and how will 3 minus 3 minus 3 3. Subtracting from second असं म्हटलं. म्हणजे आता काय करायचं आहे? x minus 3y minus 9x minus 3y which is equal to, पहिला असेल 0 minus 1 0 minus 1 मायनस हा येईल थर्ड वाला, काय होईल इथं? 3 minus 3 minus 3 3. सबट्रॅक्ट करायला. x minus 9x minus 3y plus 3y which is equal to 0 minus 3 minus 3 0 minus 3 minus 3 minus 1 plus 3. पण लिहू इथं 0 minus 3 minus 1 plus 3 minus आत देत जायचं बरं का. 0 minus minus getting plus 3 आणि हा minus 1 minus 3. समजायला का? सगळ्यात महत्वाचं आहे. minus 8x is equal to minus 3 plus 2 plus 3 minus 4. Therefore 8x is equal to 3 minus 2 minus 3 4. हा 8x आला. आता याला जर x ला 8 ने डिवाइड केला तर काय येणार? Therefore x is equal to काय येतो बघा? 3 by 8 minus 2 by 8 minus 3 by 8 4 by 8 which is equal to 3 by 8 minus 1 by 4 minus 3 by 8 1 by 2. हा x आला. x ची व्हॅल्यू काय आहे? 3 by 8 minus 1 by 4 minus 3 by 8 1 by 2. This is x. What about y then? आता सेकंड स्टेप काय असेल बघायचं. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन सेकंड by 3 and subtracting it from first. बघा आता 3 into x minus 3y which is equal to 3 0 the 0 minus 3 0 minus 3 and subtracting this form बघा 3x minus y minus 3x minus 9y is equal to 3x minus y 1 minus 1 minus 1 1 minus 0 minus 3 0 minus 3. 3x minus 3x it comes in minus 1 plus 9y is equal to 8y. मग काय होईल? 1 minus 0 1 minus 1 plus 3 2 minus 1 plus minus 0 minus 1 1 minus minus plus 3 4.
Therefore y is equal to 1 by 8, 2 by 8, minus 1 by 8, 4 by 8. Y is equal to 1 by 8, 1 by 4, minus 1 by 8, 1 by 2. Y ची व्हॅल्यू काय आली? 1 by 8, 1 by 4, minus 1 by 8, 1 by 2. This is your final answer. हे झालं 5th क्वेश्चन इथे कंप्लीट. आता 6th क्वेश्चन. समजा लागले हे सायमल्टेनियस इक्वेशन सारखं तुम्ही त्याचे कोएफिशियंट्स इक्वल करा, कोएफिशियंट इक्वल करून त्याच्यात सबट्रॅक्ट करावं लागतं. सिमिलर त्याचे काय आहेत, त्याला सजातीय पद म्हणतो ना, तसं सिमिलर त्याचे साइन असल्यामुळे त्याला सबट्रॅक्ट करावं लागतं. डिफरंट असतील तर ऍड करावं लागतं. ओके, सगळ्यांना समजलं हे? Number 6. Find the matrix A and B if 2A minus B and A minus 2B. सेम आता आपण जसं केलं तसंच तुम्ही करा. म्हणजे 6 नंबर पण तुमच्यासाठी आता सांगितलं सिम्प्लिफाय. 7 नंबर 6 नंबर तुम्ही होमवर्क करायचं आहे. 7 नंबर सिम्प्लिफाय. ट्रिग्नोमेट्री किती इम्पॉर्टंट असते बघा. आता इथं पण ट्रिग्नोमेट्री टाकली आपल्याला. कॉस थीटा इन मॅट्रिक्स, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट, प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा. याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. आन्सर आपल्याला काढून दाखवायचं आहे. आता इथे कॉस थीटा आला इन ब्रॅकेट कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेअर थीटा, बरोबर आहे का? किंवा तुम्ही आतमध्ये जर मल्टिप्लाय केला तर आन्सर्स येतात. तर कॉस थीटा इथे काही डिटर्मिनंट नाही आहे क्रॉस मल्टिप्लाय करायला. कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, हा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेअर थीटा. प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करायचा असतो बाहेरच्या टर्मनी. परत हा गेला साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेअर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इथं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू साइन that is sin square theta. Addition of these two matrices cos square theta plus sin square theta, sin theta cos theta minus sin theta cos theta, minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta आणि cos square theta plus sin square theta, which is nothing but c cos square plus sin square theta is equal to 1, minus sin theta plus sin theta 0, minus sin theta plus sin theta 0, cos square theta plus sin square theta 1. Identity matrix आला बघा. This is the simplification of the given equation किंवा matrix. ठीक है. 7 झाला. 8 बघा. A is equal to I 2I minus 3 2, B 2I 2 minus 3, where I is equal to under root minus 1. Find A plus B and A minus B. Show that A plus B is a singular. Is A minus B singular? Justify your answer. हो गया. A plus B आणि B minus. ऐसा समझलं ना? For that you have to know the formula. The formula आहे फक्त cos square theta plus sin square theta. बाकी प्लस आणि मायनस असल्यामुळे 0 येतो. Got it? बघू आपण आता. Next. A is equal to I 2I. Solution. Given matrices. Given matrices are on I 2I minus 3 2. I 2I minus 3 2. 2I 2 minus 3. And B is equal to 2I
minus 2 3 2 minus 3 2 minus 3. Therefore a plus b is equal to I plus 2i 2i plus I minus 3 plus 2 आणि 2 minus 3 बरोबर आहे ना. आता आपल्याला काय बघायचं इथं, दिस इज नथिंग बट थ्राइस I 2 plus 2 थ्राइस I minus 1 minus 1. ठीक है. आता नाउ वी वांट सिंग्युलर आहे की नाही बघायचं आहे. therefore the determinant of a plus b is equal to 3i minus 1 minus 1. therefore 3i into minus 1 minus in bracket 3i into minus 1 minus thrice I minus into minus getting plus 3i minus 3i plus 3i 0. Determinant of a plus b is equal to 0. Therefore a plus b is a singular matrix. It is a singular matrix. A minus b is equal to a कौन है I 2i minus 3 2 minus b कौन है 2i 2 minus 3. A minus b is equal to I minus 2i 2i minus I minus 3 minus 2 2 plus 3. Therefore a minus b is equal to minus I plus I minus 5 plus 4. Therefore determinant of a minus b is equal to singular non singular कशावर ओळखतो तर its determinant is equal to 0 असेल. minus I minus 5 minus 5i minus in bracket minus 5i minus 5i plus 5i. Okay, then a minus b is also, therefore a minus b is also singular matrix. All right, 8 questions are completed here. आता 9th 10th बघूयात. 9th and 10th वर काय सांगतो. क्लिअर आहे सगळ्यांना आहे इथपर्यंत. ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शनचेच आहेत त्यामुळे तो प्रॉब्लेम नाही आहे. आपल्याला ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शनचे बघितले जास्त प्रॉपर्टीज आपण, म्हणून त्याने ॲडिशन सबट्रॅक्शन केले. बरोबर आहे. अजून मल्टिप्लिकेशन आहे, ट्रान्सपोज आहे, रिलेटिव्ह मॅट्रिसेस आहे. त्याचे हळूहळू पुढे वाढत जाते. आता 9 फाइंड x and y if सोल्यूशन मध्ये घेऊया आपण. 9 नंबर फाइंड x and y if 2x plus y 2x plus y minus 1 1 3 4y 4 plus minus 1 6 4 3 0 3 is equal to 3 5 5 6 18 7. आता 2x plus y minus 1 minus 1 plus 6 1 plus 4 3 plus 3 4y plus 0 4 plus 3 which is equal to 3 5 5 6 18 7. Therefore काय होतो इथं as it is राहणार हा 2x plus y minus 1 हा minus 1 plus 6 5 आला, हा कोणाला 5 आला. 3 plus 3 6 आला, हा 4 by I कसा राहणार 4 plus 1 7 आला. बरोबर आहे. आता तुम्ही इथं जर बघितला टर्म्स बघा, टर्म्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. टर्म्स बघणे इम्पॉर्टंट आहे. ही टर्म म्हणजे a12 a13 सिमिलर आहे. a21 आणि a23 सिमिलर आहे.
म्हणजे बाय द इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसिस, बाय इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसिस काय काय म्हणू शकतो आपण, A11 इज इक्वल टू A11 and A22, A11, A12, A13, A21, A22, 4y is equal to 18. Therefore 2x plus y is equal to 4, and here 4y is equal to 18. Therefore y is equal to 18 by 4, which is equal to 2 9s are 2 2s are 9 by 2. 2x plus, by using the 9 by 2 here, is equal to 4. 2x is equal to 4 minus 9 by 2, which is equal to 4 to the 8 minus 1 by 2. Therefore 2x is equal to minus 1 by 2. Therefore x is equal to minus 1 by 4. The values of x and y are y is equal to 9 by 2i and x is equal to minus 1 by 4i. Therefore x is equal to minus 1 by 4 and y is equal to 9 by 2. समझे? या पद्धतीने इथं आन्सर्स येत आहे. 10th सेम आहे, ABCD चे व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे. तुम्हाला त्या पद्धतीने आणखीन इथं 10th नंबरचा तशाच पद्धतीने काढावा लागेल. इफ टॉईस A प्लस B आणि 3A मायनस D असा आहे. म्हणजे बाय इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसिस अगेन तिथे येणार टॉईस A प्लस B इज इक्वल टू 2, 3A मायनस B इज इक्वल टू 3, 2C प्लस D इज इक्वल टू 4 आणि 2C मायनस D इज इक्वल टू -1. आणि मग हे 4 इक्वेशन्स घ्या. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं पहिला आणि दुसरा ॲड केला तर 5A इज इक्वल टू 5 येतो, म्हणजे A इज इक्वल टू 1 मिळतो. तो तुम्ही सेकंड किंवा थर्डमध्ये ॲड केला तर B ची व्हॅल्यू मिळते. आणि नंतरच्या याच्यामध्ये परत दोघेजण सॉल्व्ह करावे लागतात. त्यानुसार तुम्हाला आन्सर मिळेल. जमेल असं वाटतं मला. नाही जमलं तर मला विचारा आणि तुम्ही मला सॉल्व्ह करून टाका. ठीक आहे. इलेवन नंबरचं एक्झाम्पल बघा, खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता सांगितलंय देर आर टू बुक शॉप्स owned by Suresh and Ganesh. Their sales in rupees for books in 3 subjects, physics, chemistry and mathematics, for 2 months, July and August 2017, are given by 2 matrices A and B. July sale in rupees A, physics, chemistry and maths. लक्षात ठेवा. सेल इन रुपीज आहे 5,600, 6,750, 8,500. Next time 6,650, 7,055, 7,055, 7,055, 8,905, 8,905. कोण कोण आहेत? सुरेश आणि गणेश. हे सुरेशचा आणि हे गणेश. हा मंथ ऑफ जुलै. आता ऑगस्ट, मंथ ऑफ ऑगस्टला बी इज इक्वल टू काय दिलंय बघा 6650. नेक्स्ट 7055, 8905. उल्टा 7,000, 7,500, 10,200. हा सुरेश आणि हा गणेश. ठीक आहे. पहिला क्वेश्चन बघा, फाइंड द इनक्रीज इन सेल इन रुपीज फ्रॉम जुलै टू ऑगस्ट 2017. आता इनक्रीज इन बघितलं, इनक्रीज बघायचं आहे. म्हणजे जुलै आणि ऑगस्टमध्ये त्याचा सेलमध्ये किती इन्क्रीमेंट झाले ते सांगायचं. आता इनक्रीज इन सेल फॉर फिजिक्स बुकमध्ये बघा सुरेशच्या बाबतीत फिजिक्स बुकची असं म्हणायचं इनक्रीज इन सेल ऑफ फिजिक्स बुक फ्रॉम जुलै टू ऑगस्ट. फ्रॉम जुलै टू ऑगस्ट. आता काय होतं तो विच इज इक्वल टू 5,000, सॉरी
जास्त सेल झाला 6650 minus 5600 which is equal to 0 0 5 minus 0 5 6 minus 6 0 6 minus 5 1 rupees 1550 आपण असं म्हणू शकतो रुपीज 1050. सेकंड इन्क्रीज इन सेल केमिस्ट्री बुक फ्रॉम जुलै टू ऑगस्ट त्याचंच बरं का फॉर गणेश फॉर सुरेश इथे काय येणार बघा इज इक्वल टू केमिस्ट्री 7055 minus 6750 which is equal to rupees 305 rupees 305 increase in that chemistry book. Now mathematics book मध्ये बघूया 8905 minus 8500 which is equal to rupees 405 for Ganesh. Increase in physics book increase in sale of physics book from July to August is 7000 minus 6650 which is equal to 650 म्हणजे 350 rupees 350. नेक्स्ट आहे केमिस्ट्री बुक साठी सेल काय होतो बघा 7500 minus 7055 म्हणजे रुपीज काय होतो बघा 445 रुपीज 445 लास्ट आहे केमिस्ट्री मॅथ्स derivative maths 10,200 minus 8,905 9 rupees 1,295 1,295. These are the first answer. Find the increase in sales in rupees from month of July to August सांगितलं होतं. फॉर सुरेश अँड फॉर गणेश आपण काढलेलं इथं. आता त्याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचं सेकंड क्वेश्चन बघायचा तुम्हाला लक्षात आलं असेल हे सिंपल आहे ओरली ऑल्सो वी कॅन गिव्ह द आन्सर्स. आता इथे सेकंड आहे इफ बोथ बुक शॉप्स गॉट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2017 फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दॅट मंथ. आता प्रॉफिट बघायचं आपल्याला सुरेश साठीचं प्रॉफिट बघूया आपण. प्रॉफिट फॉर सुरेश करताचं प्रॉफिट कशामध्ये बघूया पहिल्यांदा प्रॉफिट इन फिजिक्स बुक. आता ह्याचं फिजिक्स बुक मध्ये जेवढं प्रॉफिट झाले ते बघायला पाहिजे ना आपल्याला. हा आता आपण किती काढलं होतं 7,000 minus 5,600 म्हणजे ऍक्च्युली 6,650 into 10/100 याच्यामध्ये 10% त्यांना प्रॉफिट झालं. 10% प्रॉफिट म्हणजे काय झालं रुपीज 665 त्याला प्रॉफिट झालं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट मधलंच फक्त चालणार. म्हणजे काय म्हटलंय इन बोथ बुक शॉप गॉट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दॅट मंथ. फक्त त्या मंथ मधलं घ्यायचं सगळं आपल्याला बघायचं त्या मंथ मधलं. केमिस्ट्री बुक साठीचं बघा 7055 into 10/100 10%चा झाला 10/100 हा 0 आला म्हणजे रुपीज 705.5 बरोबर. त्याच्यानंतर मॅथ्स बुक मध्ये 8,500 सॉरी ऑगस्ट मध्ये 8,905 into 10/100 800 rupees 800 90.5 इतकं त्यांना प्रॉफिट झालं. आणि फॉर गणेश बघूया आपण फॉर गणेश
द मंथ ऑफ ऑगस्टच सांगेल हा, मंथ ऑफ ऑगस्ट. गणेश 7000 into 10/100 for physics 0000 गेला. ₹700 is profit for physics. केमिस्ट्री बुक साठीचा 7500 upon 100 which is equal to ₹750. ₹750. आणि फॉर मॅथ्स बुक बघूया 10,200 into 10 divided by 100 ₹1020. This is the profit for that on that month. Okay, August, month of August मध्ये त्याला एवढं प्रॉफिट मिळालं गणेश. लक्षात आलं आहे. या पद्धतीनं तुम्हाला पुढे आता आपल्याला मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 मॅट्रायसेस बघून रिलेशन्स रिलेटिव्हिटीज बघायचे. खूप महत्त्वाचं आहे मल्टिप्लिकेशन. सगळीकडे यूज करावं लागतं आपल्याला. मल्टिप्लिकेशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ॲडिशन सबट्रॅक्शन तुम्हाला जमेल, मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करावं लागेल व्यवस्थितपणे. 2 matrices A and B are conformable for the product AB if the number of columns in is the same as the number of rows in B. आता बघा A एक मॅट्रिक्स आहे, B एक मॅट्रिक्स आहे. समजा हा M/P आहे, तर डेफिनेटली हा P/N असला पाहिजे. म्हणजे येणारा AB जो असतो तो M/N असतो. म्हणजे प्री मल्टिप्लायर जो आहे त्याच्या कॉलम्स, त्याचे जे कॉलम्स आहेत, द नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ. आता हा झाला प्री मल्टिप्लायर. त्याच्यानंतर हा जो पोस्ट मल्टिप्लायर आहे त्याचे रोज. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मल्टिप्लायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दी पोस्ट मल्टिप्लायर असला पाहिजे. म्हणजे हे दोघे इक्वल असतील देन अँड देन. म्हणजे 3/2 हा असेल तर हा 2 whatever 2/2 2/3 2/4 2/1 सुद्धा चालतो, वॉट एव्हर मे बी इट इज. पण हा 2 असला पाहिजे. म्हणजे नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ प्री मल्टिप्लायर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट मल्टिप्लायर. याच्यामध्ये असं आलं तरच वी कॅन हॅव अ प्रॉडक्ट ऑफ दॅट 2 मॅट्रायसेस. अदरवाईज नाही होऊ शकत. बघा 2 मॅट्रायसेसचं मल्टिप्लिकेशन करत असताना पहिल्या मॅट्रिक्सचे जे कॉलम आहेत त्या कॉलमचा नंबर हा तेवढाच त्याच्या दुसरा जो मॅट्रिक्स येतो त्याच्या रोज इतका असला पाहिजे, तरच वी कॅन मल्टिप्लाय द बोथ मॅट्रायसेस. हां, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण ते बघूयात मग कशा पद्धतीने मल्टिप्लाय करायचं ते. 1 2 3 4 ಅದರ 2/2 2/1 चा बघूया. 2 rows and 1 column 3 4 घ्या which is equal to. बघा आता हा किती येणार आहे 2/1 चा येणार. 2/1 म्हणजे तुम्हाला हाच येणार अशा पद्धतीचा. म्हणजे बघा एक नेहमी मी याच्यावरती एक काय म्हणतो आपण त्याला, एखादी गोष्ट सांगत असतो की कशा पद्धतीनं हे असतं, काय असतं कशा पद्धतीनं. तर लग्नाची गोष्ट सांगत असतो मी. आपण म्हणतो ना त्याला एकत्रितपणे जी लग्न होतात ना तिथं, त्याला आपण लक्षात येत नाही आलं ते नेमकं वधूवर सूचक मेळावा असतो आणि मग जाऊन आपण आपले निवडायचे असतात. आणि समजा लग्नासाठी इकडे पाठ ठेवले तिकडे पाठ ठेवले आणि नवऱ्यानं मुलगीला बघितलं मुलगीनं नवऱ्याला बघितलं, बरोबर आहे. अशा पद्धतीचं सगळं झालंय. आणि नंतर त्यांनी मंडोळ्या बांधून यायला सांगितलं. मंडोळ्या बांधून आले आणि त्यांना अनाऊन्स केलं की 2 मिनिटात जायचं, तिथून परत येऊन आपापल्या जागेवरती थांबायचं. तर मजा आहे की मंडोळ्या आहेत आणि प्रत्येक जण आपापल्या जागेवर येताना मग कसं बघणार. मग शेवटी पहिल्याबरोबरच असला पाहिजे, दुसऱ्याबरोबरच.
नाहीतर असं व्हायला नाही पाहिजे, पहिला इथं नवरदेव राहिला आणि नवरी मुलगी सेकंड वाल्यावर आहे, कसं होणार, ते जमणार नाही आहे. पहिला पहिल्याबरोबर, दुसरा दुसऱ्याबरोबर, तिसरा तिसऱ्याबरोबरच, अशा पद्धतीनं. मग पहिला समजा चुकून असं इकडे एक लाईन आहे, परत परत पुढे एक, अशा 2 लाईन आहेत, म्हणजे नवऱ्या मुलासाठी नवरी मुलगीसाठी. चुकून काय झालं की इथली नवरी मुलगी सेकंड वाली तिथे गेली, मग पहिला हा दुसऱ्या तिकडच्या याच्यामधला जो पहिला असेल त्याच्याबरोबर झाला. तसं इथं हा जो फर्स्ट रो आहे तो फर्स्ट कॉलमला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहिला पहिल्याबरोबर मल्टिप्लाय होतो, दुसरा दुसऱ्याबरोबर मल्टिप्लाय होतो. म्हणजे इथं पहिला हा पहिल्याबरोबर मल्टिप्लाय, दुसरा दुसऱ्याबरोबर मल्टिप्लाय करून ॲडिशन होत असते. म्हणजे कसा 1 into 3 प्लस 2 into 4 संपला. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम म्हणजे A11 कम्प्लीट झाला. इथं A11 एकच आहे, हा एकच आहे. त्याच्यानंतर सेकंड, आता बघा A21च असणार, A21 कारण कॉलम इथे एकच आहे. मग 3 3 जा, इथे काय होणार आहे 3 into 3 प्लस 3 into 3 प्लस काय होणार बघा 4 into 4 विच इज इक्वल टू काय झाला बघा 3 plus 8 आणि इथं 9 plus 16 विच इज इक्वल टू 11 आणि हा 25. बघा हा 2/1 चाच आला, बरोबर आहे. 2/2 into 2/1 अगेन 2/1च येतो, हे लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर 2/2 आणि 2/2 परत काय मिळणार आपल्याला 2/2 मिळणार. कसा येतो बघा आता इथं आपल्याला कसं मिळणार, इथं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम म्हणजे A11 A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 3 जा 3 प्लस लिहायचा लगेच 2 4 जा 8. आता हा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम झाला. आता फर्स्ट रो आहे तसा सेकंड कॉलम होईपर्यंत थांबायचं. 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4. बघा मी सोडत नाही आहे. आता सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16. आता सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8 आणि आन्सर काय येईल 11 5 25 11. बाळांनो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. मल्टिप्लिकेशन करत असताना समोर असेल तर पटकन सगळ्यांना ज्यांना ज्यांना समजलं त्यांना सांगता आलं. पुन्हा पुन्हा लक्ष द्या. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, संपला इथं वरचा भाग. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इथं आला मांडायचा आहे, ऍडिशन न मांडायचा आहे. पहिला पहिला बरोबर, दुसरा दुसरा, जसं नवरा मुलगी राहिलं नवरा 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 मुलगी नवरा मुलगी अशा पद्धतीने, म्हणजे नवरा मुलगी नवरा. इथं सगळे नवरे आहेत, इथं सगळ्या नवरी हे नवरदेव आहेत आणि हे नवरे आहेत. म्हणजे काय पहिला पहिला दुसरा दुसरा. इथं चुकून सुद्धा ह्याला त्याला गेला जाता कामा नाही, नाही तर बिघडलं सगळं, अवघड होऊन जातं, म्हणजे आन्सर चुकतं. त्या पद्धतीने पण बिघडतच बऱ्याच गोष्टी. तर मग हे अशा पद्धतीने आता 3/3 पण तुम्हाला मी शिकवतो. ABCDEFGHI okay into JKL MNOPQR. आता बघा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आला पाहिजे. 3/3 चा देणार AJ प्लस BM प्लस CP. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. आता फर्स्ट रो तसा ठेवा. सेकंड कॉलम AK प्लस BH प्लस CQ आला शेका. आता शेक्यू. त्याच्यानंतर AL प्लस BO प्लस CR. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हियर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हियर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हियर. आता DJ DJ वाले बाबू नव्हे, DJ EM FP. परत DK प्लस EH प्लस FQ. परत DL प्लस EO प्लस FR.
क्लियर. आता जी जे एच एम प्लस आय पी, परत जी के प्लस एच एन प्लस आय ओ आय क्यू प्लस आय क्यू. आता जी एल प्लस एच ओ प्लस आय आर. दिस इज अ फायनल मल्टिप्लिकेशन ऑफ द 3/3 मॅट्रायसिस. तर हा 3/3 होतो. आणि आता याच्या प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटेड मॅट्रायसिस आपण बघायचे. प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटेड मॅट्रायसिस सगळे लिहून तुम्ही घेऊ शकता, त्या तुमच्या बुकमध्ये आहे. ठीक आहे, ते तुम्हाला माहिती आहे ॲक्च्युली. मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन इज नॉट कम्युटेटिव्ह इन जनरल. पहिली प्रॉपर्टी, मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन is not commutative. जर ए बी इज इक्वल टू बी ए असेल आणि तो इज इक्वल टू हाय असेल तर तो इनवर्समध्ये बी इज द इनवर्स ऑफ ए असं होतं. इथं मोस्टली जनरली ए बी इज इक्वल टू बी ए कधी होत नाही, लक्षात घ्या. नेक्स्ट सेकंड आहे मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन इज असोसिएटिव्ह. इज असोसिएटिव्ह. तो कम्युटेटिव्ह नाही आहे पण असोसिएटिव्ह आहे. ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी. A into BC. Whenever both sides are defined. Whenever both sides are defined. लक्षात ठेवा. Third one, matrix multiplication is distributive over matrix addition. Matrix multiplication कशावर कसा असतो तो, डिस्ट्रीब्युटिव्ह ओव्हर मॅट्रिक्स ॲडिशन. मॅट्रिक्स ॲडिशन म्हणजे काय, ए इंटू बी प्लस सी असेल, ए इंटू बी प्लस सी असेल तर तो ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस ए सी होऊ शकतो, ए बी प्लस ए सी. हां, त्याला म्हणायचं लेफ्ट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. आता पुढे असेल तर ए प्लस बी इंटू सी असेल तर ॲक्च्युअल तो ए सी प्लस बी सीच होतो बरं का, म्हणजे तो मागेच राहतो. थोडंफार मागे पुढे गेलो तर नाही चालणार. मग राईट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ असेल. द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन झिरो मॅट्रायसिस कॅन बी द नल मॅट्रिक्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन झिरो मॅट्रायसिस कॅन बी नल मॅट्रिक्स if AB is equal to 0 but A is not equal to 0, B is not equal to 0. Matrix multiplication, two non-zero numbers चा, two non-zero matrix असतील, त्या मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन समजा A B is equal to 0 मॅट्रिक्स असेल तर A is not equal to 0 and B is not equal to 0. एखादं एक्झाम्पल आपण दिलं तुम्हाला. if A is equal to 0 2 0 0 and B is equal to 1 0 0 0, then AB is equal to 0 1 0 plus 0 0 0 0 plus 2 0 0 0 1 0 plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, which is equal to 0 matrix. हे दोघे पण काय नाही, झिरो मॅट्रिक्स नाही आहेत, बट दर मल्टिप्लिकेशन इज zero matrix. अशा पद्धतीने होऊ शकतो. Fifth one, in the case of matrix multiplication, if AB is equal to 0, then it does not necessarily imply that B is equal to 0. समजा AB is equal to 0 असेल तर तो B is equal to 0 असायलाच पाहिजे असं काही होऊ शकत नाही, कारण AB is not equal to B कधी. आणि त्याच्यानंतर 6th नंबरचा आहे पॉझिटिव्ह इंटिग्रल पॉवर्स ऑफ द स्क्वेअर मॅट्रिक्स. पॉझिटिव्ह इंटिग्रल पॉवर्स ऑफ द स्क्वेअर मॅट्रिक्स. Positive integral matrix, positive integral powers of the matrix, square matrix असेल. समजा तो A
let A be the square matrix, then we define A raised to 1 is equal to A's असतो. A raised to 1 is equal to A. नेहमी लक्षात ठेव. A raised to n plus 1 we can write down as A raised to n into A असं म्हणू शकतो. When n belongs to capital N. If it is evident from this definition, बघा आता A square is equal to आपण म्हणू शकतो A into A. A cube is equal to काय होईल? A square into A or काय होणार आहे? A into A into A. बरोबर? It can be easily seen that A raised to m into A raised to n is equal to A raised to m plus n, and A raised to m raised to n is equal to A raised to mn for all m comma n belongs to capital N असला पाहिजे. हे लक्षात ठेवा या पद्धतीने. आणि मग for a given square matrix A, there exists a unit matrix I of the same order as that of A, such that हे तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. A is equal to IA is equal to AI असं म्हणू शकतो युनिट मॅट्रिक्स असेल. ठीक आहे. is equal to identity matrix for the matrix multiplication. आणि लास्ट आहे for any matrix A, there exists a null matrix 0 such that याच्यापूर्वी आपण बघितलं A into 0 is equal to 0 into A is equal to 0 matrix किंवा null matrix असं म्हणतात. Some results using the distributive law, the following results are derived. खूप इम्पॉर्टंट आहे, अतिशय इम्पॉर्टंट. A plus B whole bracket square is equal to A square plus AB plus BA plus B square असतो, whereas AB is not equal to BA. बरोबर आहे की AB is not equal to BA. In general, A minus B whole bracket square is equal to काय ना मग A minus B whole bracket square is equal to A square minus AB minus BA plus B square असू शकतो. आणि A plus B into A minus B काय असतो बघा, A plus B into A minus B is equal to A square minus BA plus BA है ना, AB minus BA minus plus AB minus BA plus AB, sorry, A plus B into A minus B, A minus B into A plus B करें, A minus B into A plus B, A square plus AB plus AB minus BA आणि minus B square, A square plus AB minus BA minus B square असतो, बरोबर का? Whereas AB is not equal to BA in general असं आपण म्हणू शकतो. आणि या पद्धतीने मग आपल्याला एक्सरसाइज 4.6 हा स्टार्ट होतोय आणि 4.6 आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपला 4.6 कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करूया. मी काय म्हणतो, कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करूया. आणि हा झाल्यानंतर मग आपण ट्रान्सपोज प्रॉपर्टीज, ट्रान्सपोजचे प्रॉपर्टीज आपण बघायच्या. त्याच्यावरती पण एक एक्झाम एक्सरसाइज आहे. ॲक्च्युली हे तुम्ही सगळंच करू शकताय, मला माहिती आहे, पण तरी देखील तुम्हाला घ्यावं लागेल. आणि जे असं वाटतं की चला असं हे सोडवून बघितलं तर पुढचं तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, तर तुम्ही करू शकता. तर या पद्धतीने आपण पुढे जाऊया. आणि नेक्स्ट आपल्याला एक्झाम्पल्स जे आहेत मल्टिप्लिकेशनचे ते करतात. एक मजेचं एक्झाम्पल आहे, ते तेवढं सॉल्व्ह करून मी पुढे जातो, म्हणजे तुम्हाला ते बरं वाटेल आणि तुम्ही सॉल्व्ह कराल असे म्हणजे असे आहे. असे एक्झाम्पल्स बरे वाटतात. 3 2 1 2 minus 4 3 हा आहे 3/1 आणि हा आहे 1/3. 3/3 चा मॅट्रिक्स तयार होतो बघा कसा, किती सुंदर होतो. 3 2 जा 6, बरोबर आहे का? 3 2 जा 6, 3 minus 4 जा -12. बघा हे असं असतं, खाली तर ॲडिशन करत गेलं असतं. हा सरळ सरळ A11 A12 A13 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 minus 4 जा -8, 2 3 जा 6, 2 minus 4. दिस इज युअर 3/3 चा मॅट्रिक्स मिळाला. हे मल्टिप्लिकेशन एवढं बघा, हा केवढा असा दिसतो. आणि हा एक कॉलम मॅट्रिक्स आणि एक रो मॅट्रिक्स आहे, त्याच्यावर 3/3 चा हा आपल्याला काय मिळतो, मॅट्रिक्स मिळतो. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच. आपण असं घेत राहू आणि त्या पद्धतीने कंप्लीट करू, म्हणजे आपल्याला
जमेल आणि तुम्ही प्लीज याच्या पुढचे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता याची मला खात्री आहे. थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्टला आपण ट्रान्सपोज आणि ट्रान्सपोजचे मॅट्रिक्स